డీజీపీ గారు రవి గుప్తా గారు, అట్లాగే మై డియర్ ఫ్రెండ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, విశ్వప్రసాద్ గారు, Vikram is also a good friend of us, very close friend of us, and then other DCPs, Professor Shobha Rani, and all other dignitaries present here, and my dear young friends and colleagues from NSS. So, Home Secretary ga nenu ఇంతకుముందు పనిచేస్తున్నాను. 2015లో I was the Home Secretary. That time the present Command Control Center was order was given, then first Police Commissionerate of Warangal was given, like that. So I was associated with Police Department for almost like 1 year during that time. So then when I took over as the Principal Secretary Education, so NSS is with me. So NSS లో ఉండే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ సేస్ యూ ఫస్ట్, ఐ ఎమ్ బిహైండ్ యూ. అంటే ఇది ఈ ఒక్క ఆర్గనైజేషన్లోనే జనాలు తర్వాత నేను ఉంటాను. మిగతా వాటిలో మీ ఫస్ట్, అదర్ షుడ్ హెల్ప్ మీ, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి సెల్ఫ్ సెంట్రిక్. ఇన్ దిస్ ఇట్స్ సొసైటీ ఫస్ట్. సో అలాంటి సెల్ఫ్లెస్ ఆలోచన ఉండే ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి now I am the state NSS head as Principal Secretary ఉన్నాను కాబట్టి we were thinking what can we do for the entire society. రొటీన్గా పోయి క్లీన్ చేయడాలు, అక్కడ బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం, అక్కడక్కడ క్లీనప్ చేయడం, ఇవన్నీ ఎప్పుడో గత 10-15 ఏళ్ళుగా చేస్తూనే ఉన్నాం. బట్ కెన్ వీ డూ సంథింగ్ మోర్? సో దాంట్లో భాగంగా మనం వీ హ్యావ్ సీన్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్. అంటే పోలీస్ వెన్ దే ఆర్ ఫ్రెండ్లీ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్. But community policing is where the community participate in policing activities. So here we are now getting into community policing, where the community helps the police. Anyway, police is helping the community, but their burden is so high. The number of policemen available per 1,000 is one of the lowest in the world. Manakunde population ki, manakunde crime gaani, manakunde indiscipline gaani, we need more and more police to come. But given any number of policemen, but still unless community participates, otherwise it's seen as an enforcement. అంటే మనం ఏదో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, ఎన్ఫోర్స్ చేస్తున్నాం, హరాస్ చేస్తున్నాం, ఇలాంటి మాటలు వస్తాయి. వెన్ కమ్యూనిటీ డజంట్ ఓన్ అప్ ది పోలీసింగ్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కనెక్ట్ బిట్వీన్ ది పీపుల్ అండ్ ది పోలీస్. సో పీపుల్ అండ్ పోలీస్ మధ్యలో కనెక్ట్ పీపుల్ అంటే చిల్డ్రన్, ఈ స్టూడెంట్స్. సో పీపుల్, పోలీస్ అండ్ ప్యూపిల్. సో ఈ 3 పీస్లో మనం దీన్ని తీసుకొని రావాలి. ప్యూపిల్, పోలీస్ అండ్ ది పీపుల్. సో పీపుల్ ఈజ్ ది స్టూడెంట్, పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ అండ్ పోలీస్ ఈజ్ పోలీస్. ఈ 3 కలిపి కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ ఎలా చేయాలనే దాంట్లో భాగంగా దిస్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. సో సిటీలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ if you see from say 3-4 height ఉన్న 3-4 floors ఉన్న బిల్డింగ్ నుండి చూడండి, when the traffic is moving slowly, it's such a nice thing to see. కానీ when you are inside the traffic, then you will know the hell of it. ట్రాఫిక్లో ఉన్నప్పుడేమో అది ఎంత కష్టమో తెలుస్తుంది, పైనుండి చూస్తే మాత్రం when you are not part of the traffic, you feel it as a very beautiful slow moving vehicles one by one వెళ్తూ ఉంటే it looks very funny. Whatever, but moving is good. But generally ఏంటంటే when you are part of it, when you are in the car, on the road, then you will feel the problem of it. But when you are seeing from above, when you are not part of the problem, you will feel pleasure. It's a fact. In fact, scientific studies కానీ psychological studies కూడా slow moving vehicles in a big line will give you such pleasant feeling, but it's a pain when you are inside that problem. So దీన్ని మనం ఎలా తగ్గించాలని దానికి, సో లెట్ ది చిల్డ్రన్ కమ్ అండ్ హెల్ప్ అస్. సో ఎన్ఎస్ఎస్లో ఏంటంటే 120 hours ఆఫ్ దేర్ టైమ్ దే ఆర్ సపోజ్ టు యూస్, 120 hours పర్ ఇయర్ దే ఆర్ సపోజ్ టు యూస్ ఇన్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్లో వాళ్ళు చేయాలి. ఈ 120 hours వీ థాట్ 12 hours, minimum 12 hours, that means monthly 1 hour, only 1 hour per month. If each
college going student, if they can spend on the road, there will be a sea change. Now, say, traffic constables కూడా 30% extra డ్యూటీ అలవెన్స్ ఇచ్చింది కూడా నేను హోమ్ సెక్రటరీ ఉన్నప్పుడే ఇచ్చాను ఆ జియో కూడా. సో ఐ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్. సో ఆ 30% ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత బాధలో ఉంటారు అవంతా కూడా మేము డిస్కస్ చేసి ఆ పొల్యూషన్లో, ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్లో, ఆ సౌండ్ పొల్యూషన్, తర్వాత ఎన్వైరన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అంతా ఆ చికాకునంతా కూడా వాళ్ళు భరిస్తూ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు 30% ఇవ్వాలి అనేది డిసైడ్ చేసి అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు, సో వీళ్ళకి ఇంకా ఏమేమి చేయొచ్చు అన్నప్పుడు వీ నీడ్ సపోర్ట్. ఆ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ పిల్లల నుండి మనం తీసుకురావడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే మనకి లిబర్టీ దగ్గర లేక సే మాసప్ ట్యాంక్ జంక్షన్ ఉంది, లేక ఖైరతాబాద్ జంక్షన్ ఉంది. సో ఇట్స్ ఎ బిగ్ జంక్షన్. సో అక్కడ ఎట్ ది మోస్ట్ 2-3 కానిస్టేబుల్కి మించి పెట్టలేము మనం. బట్ దేర్ ఆర్ 5-6 ఇంటర్సెక్షన్స్. తర్వాత ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత జే వాకింగ్ మన దగ్గర అది ఫ్యాషన్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇట్లా రకరకాల ఇష్యూస్లో వీ నీడ్ అట్లీస్ట్ 20 to 30 స్టూడెంట్స్ కనుక మనం అక్కడ ఉంటే ఎక్స్ట్రాగా 1 hour వచ్చి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పక్కన ఉండే కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఆయనకి 5 to 6 టైం ఇచ్చాం మన ఎగ్జాంపుల్. మార్నింగ్ 3 hours 8 to 11 ట్రాఫిక్ టైం, ఈవినింగ్ మళ్ళీ మళ్ళీ 5 to 8 ఒక టైం, అలాగే 6 to 9 ఏదో ఒక టైం ది లోకల్ పోలీస్ అండ్ ది లోకల్ ట్రాఫిక్ వాళ్ళు అక్కడ డిసైడ్ చేస్తారు. ఆ నియర్ బై కాలేజ్లో ఉండే పిల్లలకి వాళ్ళని అటాచ్ చేస్తాము. అక్కడ నియర్ బై కాలేజ్ ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు లోకల్ పోలీస్తో టైప్ చేసి దే అసైన్ ది డ్యూటీస్. ఓకే, దిస్ బాయ్ ఈస్ గివెన్ ది డ్యూటీ ఆన్ 7th July, okay, from evening 6 to 7. సో దిస్ గర్ల్ దెన్ 7 to 8 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ టైం ప్రకారం వాళ్ళు వస్తారు. ఆ ఇచ్చిన జంక్షన్లో కూడా మళ్ళీ ఏ మార్క్ ప్లేస్ కూడా చెప్తాం. ఇట్స్ ఫ్రీ లెఫ్ట్ దగ్గర నిలబడాలి. అక్కడ నిలబడి ఏం చేయాలి, ఓ ప్లకార్డ్ పట్టుకుంటారు, కెన్ యూ ప్లీజ్ మెయింటైన్ ది లేన్ డిసిప్లిన్, ఆర్ కెన్ యూ గివ్ ది కెన్ యూ కీప్ ది ఫ్రీ లేన్ ఫ్రీ, లెఫ్ట్ ఫ్రీ, మీరు ఫ్రీగా ఉంచండి, అది పెట్టుకునేట్లా. తర్వాత ఎవరైనా అక్కడ వెహికల్స్కి గ్రీన్ సిగ్నల్ పడగానే కొంతమంది అప్పుడు నడవడం మొదలు పెడతారు. వెహికల్ గ్రీన్ వచ్చినప్పుడే నడుస్తారు, వెహికల్ రెడ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ నిలబడి ఉంటారు. మేబీ వాళ్ళకి తెలియక కావచ్చు. ఇది ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇల్లిటరేటే కాదు, మీరు పోయి ఈవెన్ మాదాపూర్లో వెళ్ళి చూసినా కూడా అక్కడ కూడా ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఐ హ్యావ్ సీన్ వితౌట్ ఎక్సెప్షన్, బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్సా, లేక జస్ట్ ఇగ్నోరెన్సా, లేక జస్ట్ ఇండిఫరెన్సా మనకు తెలీదు. సో సంబడీ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ కెన్ యూ ప్లీజ్ వెయిట్ టిల్ ది పెడిస్ట్రియన్ క్రాసింగ్ సిగ్నల్ వచ్చే వరకు ఆగండి, ఒక పట్టుకొని ఉంటారు. సో దట్ దే విల్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్. అట్లా ఈ 20 మంది కనుక అక్కడ ఉన్నారనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్గా థింగ్స్ విల్ ఇంప్రూవ్. సో సిటీలో నాకు మొత్తం 1.5 lakh ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ ఉంటే స్టేట్ మొత్తంలో ఐ హ్యావ్ 30,000 ఇన్ ది సిటీ. 30,000కి మనం ట్రైనింగ్ మనం అందరికి ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఒక 300-400 మందికి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటే నెక్స్ట్ 4-5 days లోపల వీళ్ళు వాళ్ళ కాలేజీలోకి వెళ్ళి అక్కడ లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండే ఇంకో కానిస్టేబుల్, ఎస్ఐఓ, హూఎవర్ ది పోలీస్ కెన్ గివ్ సపోర్ట్, వాళ్ళు వెళ్ళి కాలేజ్లో ఉండే మిగతా పిల్లలందరూ కలిపి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. నాట్ ఓన్లీ ఎన్ఎస్ఎస్ పీపుల్, ఎవ్రీ చైల్డ్, ప్రతి స్టూడెంట్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేసుకొని డ్యూటీస్ పెట్టుకుంటారు వీళ్ళకి. సో యూ షుడ్ గివ్ అట్లీస్ట్ 3 months ఇన్ అడ్వాన్స్ మీరు షెడ్యూలింగ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళకి, ఇంక్లూడింగ్ ది జంక్షన్ పాయింట్ కూడా. మీరు 10 మంది ఆ రోజు వచ్చేయండి అంటే కాదు, ఎక్కడ అనేది ఉండకూడదు. సో యు ఆర్ కమింగ్ ఇయర్ ఇన్ దిస్ లెఫ్ట్ అని ఇక్కడ ఉంటారు, మీరు అటు నుండి వచ్చే దారిలో ఉంటారు, మీరు ఇటు నుండి వచ్చే దారిలో ఉంటారు, మీరేమో జీబ్రా క్రాసింగ్ దగ్గర ఉంటారు, మీరేమో ఈ ఫ్రీ లెఫ్ట్ దగ్గర ఉంటారు. అట్లా ప్రతి ఒక్కటి ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్తో సహా వాళ్ళకి డ్యూటీ ఇస్తే ఆ పిల్లలు ఆ టైంకి కరెక్ట్గా వచ్చేస్తారు. సో అట్లా చేయడం అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. మళ్ళీ దీంట్లో ఓన్లీ ఎన్ఎస్ఎస్ పిల్లలు ఒకటే కాదు, all the college going children, everybody. So I have more than 3 lakh college going children for this duty. 3 lakh children are there with me. So whether they are intermediate, whether they are polytechnic or BA, BCom, BSc, engineering or PG work, up to all the children who are in colleges, they will be
given 1 hour per month, not more, 1 hour per month. వీళ్ళకి సూపర్వైజర్ లాగా ఎన్ఎస్ఎస్ ఆ కాలేజీలో ఉండే బాయ్ ఆర్ గర్ల్ విల్ బీ సూపర్వైజింగ్. మిగతా కాలేజ్ పిల్లలు కూడా వస్తారు, బట్ ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్, ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్ విల్ బీ ది స్టూడెంట్ కోఆర్డినేటర్. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. సో దట్ మన సిటీలో ఉండే ట్రాఫిక్ నెక్స్ట్ 1-2 monthsలోనే పర్సెప్టబుల్ డిఫరెన్స్ మనకు కనిపించాలి. సో మచ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ వీ షుడ్ సీ దట్ హైదరాబాద్ షుడ్ బి టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు ఇంకొక మంచి అప్పుడు మేము చేసింది గుర్తొచ్చింది. అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి పిల్లలు వెళ్తూ ఉంటారు, 10th క్లాస్, ఇంటర్మీడియట్, ఇంజనీరింగ్, ఎంసెట్. అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు దట్ టైమ్ వీ డిడ్ ఇట్, బట్ సమ్హౌ మళ్ళీ తర్వాత ఎవరు చేయలేదు. సపోజ్ వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ దట్ సే, నేను సఫీల్గూడ నుండి సైఫాబాద్ దాకా వస్తున్నాను, ట్రాఫిక్లో ఐఎమ్ పాసింగ్ త్రూ ఫర్ మై ఎగ్జామ్. సీ ది ప్లెజెంట్నెస్, వాళ్ళకుండే టెన్షన్ అంతా ఆ ఎగ్జామ్కి పోయే పిల్లలకి ప్రతి జంక్షన్ దగ్గర ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ అని ఎవరైనా అట్లా ప్లకార్డ్ పట్టుకొని నిలబడ్డారు అనుకోండి. సీ ది సెన్స్ ఆఫ్ కామింగ్ డౌన్ ఫర్ ది చిల్డ్రన్. ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు జరుగుతుందో మనకు తెలుసు. ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు గ్రూప్ 1 జరుగుతుంది, గ్రూప్ 2 జరగబోతుంది, ప్రతి ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది చూడండి. సో దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ కెన్ డూ. ఎగ్జామ్ టైంలో అది అలాంటివి పట్టుకొని ఉంటారు, సంథింగ్ లైక్ దట్, ఫాలో ది రూల్స్, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ అని, అట్లా ఒక కామింగ్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ఇన్నోవేటివ్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఒక్కొక్కటి ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ పోవచ్చు. సో వీ హ్యావ్ 3 lakh children who will be participating in this entire program. So doing such big work, 3 లక్షల మంది కానిస్టేబుల్స్ అంటే మీకు చూడండి, అంటే ఆ అవర్స్ చూస్తే నో సిటీ ఇన్ ది వరల్డ్ కెన్ గివ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్. సో అది మనం ఒకటి చేయబోతున్నాం. సో ఎనీవే, సిన్స్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రెస్ ఇస్ దేర్ త్రూ దిస్, బట్ సపరేట్గా ఇవ్వండి, అందులోనే కలపకుండా మేబీ రేపో ఎల్లుండి దాంట్లో వార్త కింద ఇవ్వండి. సో మై రిక్వెస్ట్ ఈజ్ అనదర్ 2 programs వీఆర్ డూయింగ్ విత్ ది కమ్యూనిటీ పోలీస్ వింగ్లో భాగంగా ఎన్ఎస్ఎస్తో కలిపి ఇంకో 2 programs చేయబోతున్నాం. సో దానిలో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఉమెన్ సేఫ్టీ. ఉమెన్ సేఫ్టీ ఏంటంటే ఇందులో ఒకటి ఈ స్పై కెమెరాస్ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది ఇప్పుడు. వెన్ ఉమెన్ ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ రూమ్స్, బట్టలు కొన్నికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, లేదా టాయిలెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, షాపింగ్ మాల్స్లో కానీ, రకరకాల ప్లేస్లలో దేర్ ఆర్ హిడెన్ ఐస్ విచ్ ఆర్ సీయింగ్ దీస్ పీపుల్. చాలామంది చూస్తున్నారు, వాళ్ళని రికార్డ్ చేస్తున్నారు. తర్వాత దాన్ని బయటకు వచ్చినప్పుడేమో వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు, కానీ బయటికి రాకుండా చాలామంది విక్టిమ్స్ అవుతున్నారు. సో ఇవన్నిటిని కూడా వేర్ ఉమెన్ గో రెగ్యులర్లీ అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ నీడ్ టు చేంజ్ ది క్లోతింగ్ అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ నీడ్ టు విజిట్ టాయిలెట్, ఇలాంటి అన్ని చోట్ల వీళ్ళకి ఆ ప్లేసెస్ని విజిట్ చేసి అలాంటి స్పై కెమెరాస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అని వెరిఫై చేసుకొని దిస్ ప్లేస్ ఈజ్ సేఫ్ ఫర్ విమెన్ అని ఒక స్టిక్కర్ కనుక మనం ఎవ్రీ వీక్ ఆర్ 10 daysకి కంటిన్యూస్గా మనం చేస్తూ పోగలిగితే కొంత సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ఉమెన్ విల్ కమ్. అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ మినేస్. చాలామందికి అర్థం కావట్లేదు, కానీ ఇట్స్ ఎ బిగ్ మినేస్. ఈరోజు ఆ షాంపూ దాంట్లో ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు ఈ ప్లగ్ ఉందని కూడా ప్లగ్లో కూడా ఉండొచ్చు, అంత చిన్న రంధ్రం సరిపోతుంది. ఈవెన్ యువర్ ప్లగ్ పాయింట్లో కూడా కెమెరా లోపల ఉంటుంది. సో నో కామన్ లేడీ కెన్ ఎవర్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్, ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్స్ కెన్ డూ ఇట్. సో దానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా మనం ఎన్ఎస్ఎస్ పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇప్పించి వాళ్ళకి ఎక్విప్మెంట్ ఇస్తాం. వాళ్ళు రెగ్యులర్గా లోకల్ పోలీస్ సపోర్ట్తో వెళ్ళి ప్రతి ఇలాంటి ప్లేసెస్ని, మాల్స్, సినిమా థియేటర్స్ కావచ్చు, లేక ఈ షాపింగ్ రెస్టారెంట్స్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా వెళ్ళి రెగ్యులర్గా చెక్ చేసి అక్కడ ఒక మంచి లోగో ఒకటి డిజైన్ చేసి దిస్ ప్లేస్ ఇస్ స్పై కెమెరా ఫ్రీ అండ్ చెక్డ్ ఆన్ డేట్ పెడతాం. సపోజ్ ఒకరు నాకు ఇష్టం లేదన్నాడు అనుకోండి, ఒక షాప్ అయినా న్యాచురల్గా అక్కడ పోయే ఉమెన్ తగ్గిపోతారు. పక్కనున్న షాప్ అయినేమో దిస్ ఇస్ సేఫ్ ఫర్ ఉమెన్ అని పెట్టారు, ఇంకో పక్కనున్న షాప్ అయినా అది పెట్టుకోలేదనుకోండి, న్యాచురల్ ఎనీ లేడీ వుడ్ లైక్ టు గో టు ది ప్లేస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్ అనే దానికి వెళ్తారు కదా. సో బిజినెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ డిమాండ్, మాది రండి అని వాళ్ళు అడుగుతారు. ఇది కూడా ఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారా పెద్ద ఎత్తున చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ ట్రైనింగ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం విత్ ది పోలీస్ సపోర్ట్తో. బికాజ్ రవిగుప్తా సార్ నేను రెగ్యులర్గా చాలా మీటింగ్స్లో యూస్ టు సిట్ టుగెదర్ ఫర్
number of hours wherever the meetings are. So we used to exchange lots of ideas. So when I requested him, ఇలాంటి ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్లీ ఐ విల్ కమ్ అని అన్ని మీటింగ్స్ కూడా నేను వస్తానని చెప్పి వారి సపోర్ట్ మనకి ఇవ్వడం చాలా సంతోషదాయకం. సో మూడో ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇంకొక మేజర్ ప్రాబ్లం మనం విమెన్ ఫేస్ అయ్యేది సేఫ్ టచ్ అండ్ అన్సేఫ్ టచ్. చాలామంది చిన్నపిల్లలు ఈవెన్ 2 సంవత్సరాల పిల్ల, 5 సంవత్సరాల పిల్ల, 10 సంవత్సరాల వరకు, 12 సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళకి ఒక ఏజ్ వచ్చినాక వాళ్ళకి ఇది సేఫ్ టచ్ అన్సేఫ్ టచ్ అయితే అర్థమవుతుంది. బట్ చిన్నపిల్లలకి తెలియదు. అది తెలియకుండానే వాళ్ళ అంకులే కావచ్చు, పక్కింటి అంకులే ఉంటాడు, ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు కావచ్చు, బంధువులే కావచ్చు, ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడతా ఉంటారు. తర్వాత అది ట్రామాటిక్గా వాళ్ళ మనసులో అది నిండిపోయి జీవితాంతం వాళ్ళని ఇబ్బంది పడే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. సో వీటిని ఒక అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి మన దగ్గర ఉండే ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ గర్ల్స్కి కొంతమందికి ఒక 5-10 వేల మందికి ఏమో ట్రాఫిక్లో పెట్టినాము, ఒక 5,000 మందికి ఏమో ఈ స్పై కెమెరాస్లో పెట్టామని, ఒక 5-10 వేల మందినేమో దీనిలో ఇలాంటి దాంట్లో పెడతాము. ఈ గర్ల్స్కి ఫుల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మళ్ళీ ప్రతి స్కూల్కి వెళ్తారు. ప్రతి స్కూల్కి వెళ్ళి బాయ్స్కి ఏమో కర్సరీగా చెప్తారు, బాబు నువ్వు తెలియకుండా నువ్వు ఇలా చేసి ఉంటే ఇలాంటి పనులు చేయొద్దు, బికాజ్ ఇట్స్ అన్ అన్వెల్కమ్ టచ్ బై ది గర్ల్, సో డోంట్ డూ ఇట్. కొంతమంది తెలియకుండా చేస్తారు, కొంతమంది తెలిసి చేస్తారు. సో అది ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం. గర్ల్స్కి ఏమో కొంచెం ఇంటెన్సివ్గా, బాయ్స్ చెప్తే కొంచెం అది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి గర్ల్సే ఒక అక్కలాగా వెళ్ళి ఆ పిల్లల్ని 20 మంది పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకొని ఇట్లా ఉంటుంది నాన్న, ఇట్లా చేస్తారు కొంతమంది, మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకోండి అని వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనమాట. భయపెట్టకుండా జాగ్రత్తగా వాళ్ళకి మైండ్లో అర్థమయ్యేట్లుగా చేయగలిగితే సో దిస్ ఎ బెటర్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ అరౌండ్ ఫర్ దమ్. సో అది కూడా ఇంకో కార్యక్రమం లాగా తీసుకుని, ఒకటేమో సేఫ్ టచ్ అండ్ సేఫ్ టచ్, ఉమెన్ సేఫ్టీ, నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్. సో ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళ 120 అవర్స్లో భాగంగానే ఇవన్నీ మనం చేయబోతున్నాం. తర్వాత దీనిలో ఇంకొక చిన్న వీళ్ళకి ఏంటంటే దీంతో పాటుగా మనం ఇంకొక చిన్న వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ చేయబోతున్నాం ఏంటంటే ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఒక టైం బ్యాంక్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది వరల్డ్ వైడ్లో. సో అలాంటిది ఒకటి మనం ఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారా మనం పెట్టబోతున్నాం. దీనిలో చేసేది ఏంటంటే ఇక్కడ పనిచేసే పిల్లలకి అందులో కొంత భాగాన్ని దే కెన్ గెట్ బ్యాక్ వెన్ దే నీడ్ ఇట్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ 120 అవర్స్ పనిచేశాను, సరే కాలేజీలో మ్యాండేట్గా మీరు చేశారు, కానీ మీకు 20-30 అవర్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ విల్ కమ్ టు యూ విచ్ యూ కెన్ యూజ్ వెన్ యూ వాంట్, అంటే విత్ ది సొసైటీ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ గివ్ బ్యాక్ టు యూ. సో అది ఎలా విధి విధానాలంతా మళ్ళీ మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం. సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ పోయి ఒక హాస్పిటల్లో మీరు క్లీనప్ సర్వీస్ చేసి వచ్చారు, వెన్ యూ వాంట్ సంబడి, సో మీరు నెక్స్ట్ టైం మీరు హాస్పిటల్కి పోయినప్పుడు దట్ హాస్పిటల్ రీపే యూ. ఓకే నువ్వు ఆ రోజు చేసావు కదా, నీకు క్రెడిట్ ఉంటుంది, ఆ క్రెడిట్ సర్టిఫికేట్ చూపిస్తే దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. లేదా ఇప్పుడు మీ అమ్మ నాన్న మీరు సే యూ కేమ్ ఫ్రమ్ వరంగల్, యు ఆర్ స్టడింగ్ ఇయర్, సో మా ఫాదర్కి ఏదో అవసరం ఉంది అంటే యూ కెన్ సే ఓకే కెన్ యూ గివ్, ఐ వర్క్ 20 hours here, can my father be helped for 5 hours since he requires this assistance అంటే some volunteer there will go and help your father there. So atla konni things we are working out. So it's a community coming to its own rescue, community working with the police, community working with government to make a better and a more egalitarian inclusive. అదొకటి చేస్తున్నాం. తర్వాత ఇంకోటి డ్రగ్స్ కూడా ఇప్పుడు స్కూల్ కరికులంలో, కాలేజ్ కరికులంలో కూడా మొన్న చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం. సో డ్రగ్స్ ఫ్రీ వరల్డ్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో డ్రగ్ అనేది ఇట్స్ ఏ బిగ్ మినెస్, అది పియర్ ప్రెషర్లో వెళ్ళిపోయి అది ఒక ప్లెజర్ అనుకొని తర్వాత కంప్లీట్ దే ఆర్ బికమింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ టు దెమ్సెల్స్, దే ఆర్ బికమింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ టు ది సొసైటీ. అండ్ అంతవరకైనా కొంతవరకు దరిద్రం అనుకున్నా కూడా ది బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ ఈస్ దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ స్పాయిలింగ్ దెమ్సెల్స్ బట్ దే ఆర్ ఎంపవరింగ్ ది రాంగ్ డూయర్స్. అంటే మాఫియాస్కి, ఈవెన్ టెర్రరిస్టులకి, ఇలాంటి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తున్నాము. మనల్ని దెబ్బ కొట్టేకి డబ్బులు ఈ డ్రగ్స్ ద్వారా వస్తుంది. వాళ్ళకి లీగల్గా వచ్చే డబ్బు సరిపోదు. ఈ మిస్చిఫ్ మాంగర్స్కి ఇల్లీగల్గా వచ్చే విపరీతమైన డబ్బు కావాలి టు డూ రాంగ్ థింగ్స్. సో లీగల్గా సంపాదించే కుదరదు కాబట్టి ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ ద్వారా, ఇల్లీగల్ డ్రగ్స్ ద్వారా దే గో అహెడ్ అండ్ మేక్ ట్రిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్.
సో దానివల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఫియరింగ్. సో దాని మీద కూడా కరికులంలో కూడా పెడుతున్నాం, దాన్ని మన స్కూల్ కరికులంలో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం, అట్లాగే కాలేజ్ కరికులంలో కూడా పెడుతున్నాం. కాబట్టి సో ది ఎంటైర్ సిన్స్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది పోలీస్ ఫోర్స్ డీజీపీ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ విత్ అస్ అండ్ our city commissioner is also with us and other tri-city commissioners లో మిగతా ఇద్దరు కమిషనర్స్ కూడా డీజీపీ గారి సహకారంతో తీసుకొని హైదరాబాద్ని ఫస్ట్ ఫ్రెండ్లీ పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ సిటీ, కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ సిటీ అనే ఒక నేమ్ విత్ ఇన్ 6-7 monthsలో విత్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఎన్ఎస్ఎస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ వింగ్, బిగ్ వింగ్ ఈజ్ భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ కూడా పెద్ద వింగ్ ఉంది, అట్లాగే రెడ్ క్రాస్ వింగ్ కూడా ఉంది. సో ఇవందరు కలిపి 6 లక్షల మంది యూత్ ఉన్నారు నాకు స్టేట్లో. సో దిస్ 6 lakh యూత్, దిస్ ఆర్మీ విల్ వర్క్ టు బ్రింగ్ ఇన్ మోర్ ఇగాలిటేరియన్, ఇంక్లూజివ్ అండ్ పీస్ఫుల్ సొసైటీ తీసుకురావడానికి ప్రజల తరఫున ఇటు ప్రభుత్వంతో సహకరిస్తూ పనిచేసే విధంగా చేయబోతున్నాం. కాబట్టి వి రిక్వైర్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ సపోర్ట్, వెదర్ పోలీస్ మ్యాన్ ఆర్ ప్రెస్ ఆర్ కామన్ పీపుల్, ఎవరైనా సరే. లెట్ us మేక్ హైదరాబాద్ ది ప్రౌడ్ సిటీ వేర్ ది కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ అండ్ ది ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అండ్ ది పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్తో వచ్చే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. సో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎడ్యుకేషన్ 4 పుస్తకాలు చదువుకొని ఆ పుస్తకాల్లో ఉండే పాఠాలు బట్టి ఎగ్జామ్లో రాసి వచ్చినాం అంటే కాదు. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎవాల్వింగ్, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ reducing the burden on each other, empowering each other. That is called education. So in that true spirit we are working. So I really very happy, I'm very happy for the NSS volunteers who are joining, and Shobharani and Subbarayudu was working, and now my good friend Vishnu Prasad has come on this duty. So వీళ్ళందరూ కలిపి ఈ ట్రాఫిక్ దాన్ని ముందు పెద్ద ఎత్తున మనం చేసి చూపించి వన్ బై వన్ బై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ లోపల ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ సైమల్టేనియస్గా అండ్ డ్రగ్స్ ఫ్రీ 4 ప్రోగ్రామ్స్. సో 4 pillars లాగా విల్ బీ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ఫ్రంట్ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ టుగెదర్. సో ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఐ థ్యాంక్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అండ్ ఆల్సో డీజీపీ గారు ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.